Hello students, we are studying now the solid state and the properties of solid state. Basically the properties of solid state or any solid, crystalline solid, depends upon how the stacking of the particles or how the atoms get arranged inside that solid state. So as we know that crystalline solid, in that crystalline solid, the arrangement of the particles or arrangement of the constituents one is in a specific definite pattern, in ordered pattern, and that's why whatever the properties are related to the solid state, all are those related to their packing and pattern of packing. In our last lectures we have seen different crystal lattices and their types, and simple cubic, body center cubic and face center cubic. These are mainly three types of the cubic unit cells, and as per the number of atoms that are constituting that unit cell, the packing efficiency also dependent. And here the packing efficiency is helpful what to find out the properties of solid state, like its hardness, its melting point, and how it is showing its another physical properties of metals. And surely the packing efficiency also plays an important role in some metallurgical applications also, in constructive applications also, and that's why here we need to understand the packing efficiency of each and every unit cell. So the word is not so much difficult. As you know that efficiency is the capacity, or efficiency is the availability of the space of that particles inside that unit cell. How much quantity or how much the space that the particles gets accommodated or occupied in that unit cell, as per that the packing of the unit cell is decided. And that's why here we need how many number of atoms per unit cell that generally shows, and how much is the empty space and how much is the packed space inside that unit cell. In the cubic unit cell, we have seen three types of the unit cells, that is simple cubic, BCC and FCC, and each of these are having different number of atoms or particles constituting in that unit cell. We have seen in the simple cubic only the corners are accommodated by the atoms, and each corner is showing 1/8 contribution only. So 1/8 into 8, that is number of atoms in the simple cubic is always 1. In BCC, if we consider the unit cell like this, along with the 8 corners, there is one side inside the body of the unit cell 1 atom is present, and that's why here we have the 8 corners contributes 1 and the body center is 1, that is total 2 number of particles or 2 number of atoms in BCC. While in case of FCC, we have seen along with the corners of the unit cell, there are on the face centers of the all 6 faces of this unit cell, and that's why the contribution of the atom present on the faces of each faces of the unit cell is 1/2, that is 1/2 to the each unit cell, and that's why total contribution here by the corner and on the faces of the 6, that is 3, total is 4/1. So number of atoms or number of particles in each unit cell is different for the different type of unit cell, and that's why as the number of atoms which are considered as a spherical in form, so whatever the space accommodated by the each of that atom inside that unit cell shows its packing efficiency and how much empty space remains inside that. So as per the number of atoms, here the packing efficiency of each unit cell is different. So students, now we are studying about the packing efficiency of body cubic center or body center cubic unit cell. Already we have seen the packing efficiency in the simple cubic, which is 52%, near about, that is 52%, 52.36%, okay, 36. And now let us see the packing efficiency in the BCC. So radius, here again we are seeing we are studying about the different steps in order to understand this.
there are 4 main steps to understand the packing efficiency in the BCC. I will explain in English first all, and then I will explain in Marathi. So the first step is, generally as we consider as atom is a spherical in nature, we have to consider its radius. So radius for a given unit cell for the relationship with the age length is different for the different unit cell. As we consider age of the unit cell as A1, but there is a relationship between A and the radius of sphere R for the each unit cell. So here is the first and most important step, how to find out the radius of the atom or radius of the sphere for that particular type of unit cell. The second step is volume of that sphere or volume of the total number of the spheres present in that. Then find out the efficiency, packing efficiency inside that unit cell. So these are some 3 to 4 steps to find out the packing efficiency. So let's get started for the understanding the radius of the sphere. To understand the radius of the sphere, here you have to consider the BCC unit cell structure. So I think it will be sufficient to understand you this structure. If it is not understanding you in a somewhat smaller in manner, I just explain in rough diagram here. I have drawn the cuboid structure where this corner, back of the unit cell, lower corner, front of the unit cell, upper corner. Are you getting this one? म्हणजे जर मी क्युबॉइड अशी रूम कन्सिडर केली तर रूमच्या समोरची फ्रंट वॉलची जी लोअर कॉर्नर आहे तो आणि रूमच्या बॅक साइडचा किंवा समोरचा जो वॉल आहे त्याचा अप्पर कॉर्नर. सो यू हॅव टू कन्सिडर हिअर डायगोनल. सो दिस डायगोनल इज नॉट फ्रॉम द सेम फेस. हा कॉर्नर आणि हा कॉर्नर वेगवेगळ्या फेसचे आहे, हे लक्षात घ्या. सो समजा if I consider this vertical face and if I consider this vertical face, so या vertical face चा lower corner, lower right corner घेतलाय मी आणि या vertical face चा upper left corner घेतलाय. So this is a diagonal distance and along this diagonal distance there is one sphere 2. So हा एक आणि हा एक. So there are such 3 spheres inside this unit cell. So that's why एका sphere ची radius मी एक r घेत असेल तर हा पूर्ण sphere आहे. So इथे r plus r असेल आणि पुन्हा इथे एका sphere ची radius r असेल. So इथे या पूर्ण sphere चा diameter घ्यायला लागणार, इथे फक्त radius घ्यावी लागणार आणि इथे फक्त radius घ्यावी लागणार. So r plus r plus r plus r. So entire distance of this diagonal is what? It is r plus 2r plus r, that is 4r. So the same figure I have drawn here but in some smaller size. थोडी छोटीशी काढली फिगर आणि याला एक ट्रायंगल झालेला आहे आणि या ट्रायंगलला मी नाव दिलेलं आहे असं ADF. हा ट्रायंगल. So ADF triangle is this edge, this entire diagonal and this one base. म्हणजे हा एकाच फेसचा डायगोनल आहे पण AF मात्र पूर्ण डायगोनल आहे, 2 व्हर्टिकल स्पेसच्या कॉर्नरचा धरून आणि हा फक्त एका फेसचाच डायगोनल आहे. सो असा एक ट्रायंगल कन्सिडर केलाय ज्या ट्रायंगलचा हा अँगल काय असणार आहे? शुअरली 90 डिग्री. सो कन्सिडर ट्रायंगल FED. सॉरी, मी आधी खालचा ट्रायंगल घेत आहे FED. हा ट्रायंगल घेत आहे एकाच फेस मधला FED. हा FED ट्रायंगल सुद्धा राईट अँगल ट्रायंगल आहे जिथे अँगल E हा 90 डिग्रीचा आहे. ओके. नाउ ऍज पर द पायथागोरस थेरम FD square is equal to FE square plus ED square. This is FD square which is a height, FE which is a diagonal or we say hypotenuse and ED is a side of the unit cell. So FED असा मी इथे ट्रायंगल कन्सिडर करत आहे. So this is F, E and D. So FED ट्रायंगल मध्ये अँगल E 90 डिग्रीचा आहे. So by the Pythagoras theorem here
I'm applying as FD square. Hypotenuse square is equal to height square plus base square. Now FE is, what is FE? FE is A. That is age of unit length, unit cell. Okay? Age of unit cell. What is ED? ED is again A. This is A. This is A. So 2A square. What is FD square? It is 2A square. So you get here FD square. म्हणजे आपण काय केलंय, खालच्या बेसचा डायगोनल जो आहे त्या डायगोनलचा आपण इथे राईट अँगल ट्रायंगल कन्सिडर करून तिथल्या या एफडीचं डायगोनलचं आपण लेंथ काढली इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ. म्हणजे एफई पण एज आहे आणि ईडी पण एज आहे. ह्या दोन्ही एजचा आपण इथे विचार केला आणि इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ ए वी हॅव फाइंड आउट हियर एफडी. सो एफडी ची आपण लेंथ इन टर्म्स ऑफ ए काढली आहे. नाउ कन्सिडर हा व्हर्टिकल ट्रायंगल जो आता असा उभा ट्रायंगल आहे. आपण आता आडवा घेतला आणि आता उभा, ज्याच्यामध्ये ए डी एफ. मी जरा इथे एफ क्लिअर करून पुन्हा डबल काढते म्हणजे दिसेल तुम्हाला. ठीक आहे, ए डी एफ, त्याच्यामध्ये डी अँगल कसा आहे, राईट अँगल आहे. सो आय विल शो बाय अनदर कलर इन ऑर्डर टू हायलाइट इट. So this is green color shown triangle where this is D, which is right angle, A, D, F. So I will write F here. Okay. Now this is again right angle triangle where angle D is of 90 degree, and again using Pythagoras theorem here we can say AF square. AF is what? AF is the diagonal which is said to be hypotenuse in this triangle. That's why AF square is equal to AD square plus FD square. Now what is AD? AD is the again age length of the unit cell. So this is age length. So AD is equal to DE or ED, or which is equal to FE. All these are equal to A because they are ages of the unit cell, and that's why here the age length is same, that is A. Now what is AD? AD, just we have seen A, it is A square plus what is FD? From equation 1 we can write here, from 1 we can write here as a 2A square. Now this we get as a 3A square. So AF square is equal to now 3A square, right? But this is AF square that we find out in terms of age length A. But we can also have the relation of A with in terms of radius of the sphere R. So let us see what is that. Again here AF means what? AF means 4R. So we can write here AF square is equal to 16R square. So these two equations, equation 2 and equation 3, these two equations we can now equate, and that's why we get the relationship between A and R. So we are actually finding out the radius of sphere. See, sphere म्हणजे कसं आहे, त्याचं स्फेरिकल स्ट्रक्चर ह्याची रेडियस R असते हे आपल्याला माहितीच आहे. पण आपल्याला रेडियस ऑफ द स्फिअर फाइंड आउट करायची ना, एवढा आटाबिटा काय करायचं, नुसतं R लिहिलं तर चालणार नाही का? नाही, आपल्याला रेडियस R च्या स्वरूपात नाही ठेवायची आहे, तर इन टर्म्स ऑफ आपल्याला एज लेंथ A च्या फॉर्म मध्ये ती सबस्टिट्यूट करायची आहे. अँड दॅट्स वाय हियर नीड टू what is the relationship between R and A, which is very important to find out, and that's why we are finding out these one by using Pythagoras theorem for these two triangles, the sleeping triangle as a FAD and the vertical standing triangle as a ADF. So या दोन ट्रायंगलचा आपण Pythagoras theorem ने A आणि त्यांच्या जो काही हायपोटेन्यूस आहे AF यांच्यामधलं रिलेशनशिप पाहिलं. So we get here AF square is equal to 3A square, but as we know that AF can be the radius of this and all the summation of all these radii, we get the AF as a 4R. So now we get the relationship between R and A as like this. 3A square is equal to 16R square. From equation 3, 2 and 3. From 2 and 3. Okay. So now taking square root from both sides, what we get? Root 3A is equal to 4R. Now A is equal to 4 by
√3r, और तुम्ही असंही म्हणू शकता r इज इक्वल टू √3/4a. सो इधर फाइंड आउट ए और इधर फाइंड आउट आर, दोघांचं पैकी तुम्हाला कुठलंही रिलेशनशिप इथे भेटून जातं जे काही इझिली तुम्हाला मिळेल, काही अवघड नाहीये ते काढणं. सो बहुतेक चमकत असेल इथे कुठे तर आय विल शो लाईक दिस इन ऑर्डर टू अवॉइड द सच reflection of light. So okay, so again now I will take some model for you in order to explain the same one. So let us see the same thing on the model. मी इथे BCC चं स्ट्रक्चर घेतलंय. I will keep somewhat in nearer or closer view. So this is BCC model. BCC model ज्याच्यामध्ये तुम्ही बघताय की 4 कॉर्नरला कंपल्सरी स्फिअर आहे ज्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन 1/8 आहे आणि बॉडीच्या सेंटरला पूर्ण एक स्फिअर आहे. सो दिस इज व्हॉट, दिस इज अ BCC युनिट सेल विच इज अ क्युबॉइड युनिट सेल हॅव्हिंग नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल 2. हाऊ टू, जर आपण ह्या 8ही कॉर्नरचे जर सगळे हे काढले आणि कलेक्ट करून एक त्यांचं बॉल तयार करायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला एकच बॉल तयार झालेला पाहायला भेटेल. सो दॅट इज व्हॉट वन स्फिअर, अँड द इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस युनिट सेल देर इज वन स्फिअर. सो हियर यू कॅन हॅव टोटल 2 number of spheres in order to make this one unit cell. So which is said to be as a cubic body centered cubic unit cell. आता आपल्याला काय बघायचं की मी तुम्हाला इथे रेडियस आणि याची एज लेंथ, याला तुम्ही काय म्हणणार, त्याची एज लेंथ आहे. सो दिस इज एज लेंथ ए. ओके, समजा आता मी तुम्हाला हा डायगोनल मला तुम्हाला सांगायचा असेल, काढायचा आहे, तर तुम्ही सरळ काय म्हणू शकता की याचा स्क्वेअर अँड याचा स्क्वेअर, ह्या दोघांच्या स्क्वेअरची सम म्हणजे याचा हा डायगोनल निघाला बाय युझिंग पायथागोरस थेरम. सो हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू हाईट स्क्वेअर प्लस बेस स्क्वेअर. सिंपल आहे. पण जर मी तुम्हाला म्हणाले की हा इथला लोअरचा घेतलाय, हा कॉर्नर घेतलाय आणि इकडचा हा कॉर्नर घेतलाय, म्हणजे या क्युबिक युनिट सेलचा बॅक फेसचा, मागच्या फेसचा लेफ्ट लोअर कॉर्नर आणि फ्रंट फेसचा अप्पर राईट कॉर्नर, हे 2 कॉर्नर जर जोडायचे असतील तर मला असा याच्यातून एक डायगोनल पास करावा लागेल, जो डायगोनल या मधल्या स्फिअर मधून पण आरपार जाईल अलॉंग द डायमीटर. म्हणजे या पूर्ण मधल्या स्फिअरची तो डायमीटरचा डिस्टन्स कव्हर करणार आहे. आणि अशामुळे म्हणजे समजा मी इथून तो असा काढला तर तो कुठून बाहेर निघाला पाहिजे, इथून बाहेर निघाला पाहिजे. सो इथून जर तो मध्ये आपण एखादी तार घालायची ठरवली तर ती तार तुम्हाला कुठून रिमूव्ह करायची, इथून ती एक्झिट करायची. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही हा पूर्ण या क्यूबचा मॅक्झिमम लॉंगेस्ट लेंथ असणारा डायगोनल तुम्ही विचारात घेताय, जो की मधल्या स्फिअर मधून आरपार जाणार आहे, तर त्या स्फिअरची तो पूर्ण डायमीटरची लेंथ घेणार आहे. म्हणजे मधल्या स्फिअरची डायमीटरची लेंथ, या स्फिअरची रेडियस, या स्फिअरची रेडियस. सो टोटल तुम्हाला इथे 4 रेडियस कन्सिडर करावं लागतील. एक डायमीटर म्हणजे 2 रेडियस आणि याची एक मिळून 4 रेडियस. सो एकंदरीत त्या डायगोनलला आपण AF असं म्हणालोय. सो AF ची लेंथ किती येईल, R प्लस 2R प्लस R. सो दॅट इज वाय AF इज इक्वल टू 4R, जे आपण इथे लिहिलेलं आहे. आणि 4R पण आपल्याला AF म्हणजे काय, इथे पण काढलेलं AF स्क्वेअर इज इक्वल टू 3A स्क्वेअर इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ R बाय युझिंग these 2 इक्वेशन्स और these 2 राईट अँगल ट्रायंगल. आणि त्यामुळे आपल्याला इथे A आणि R यांच्यातलं रिलेशनशिप भेटलं. किंवा आपण असं म्हणू की रेडियस ऑफ दिस BCC in terms of edge length A is given as R is equal to √3/4A. So we get this equation. हे भेटतं म्हणा, किंवा मी इथे लिहिते पुन्हा R is equal to √3/4A. So this we get as a relationship between radius of the sphere and edge length of BCC. आणि ही झाली तुमची पहिली स्टेप. पहा, पॅकिंग इफिशियन्सी आपल्याला इथे विचारात घ्यायची आहे. आणि ऍज पर आता गव्हर्नमेंटच्या नवीन सिलेबस मध्ये पॅकिंग इफिशियन्सी तुम्हाला सिंपल क्युबिक आणि BCC चीच आहे, FCC ची नाहीये. स्टेट बोर्डला तर नाहीच राहणार आहे. पण तरी पण
मी असा विचार करणार नाही की काय रिड्यूस झालेला सिलेबस आहे तो कमी करेल, मी तो पण शिकवेल तुम्हाला. एकदा त्याचा आयडिया कशी असेल ते पण तुम्हाला लक्षात येऊ देईल. पण फार अवघड नाहीये. रेडियस आणि ए, आर आणि ए मधलं रिलेशनशिप काढायचे. सगळ्यात शेवटी मी तिघांचे पण तुम्हाला ट्रिक्स देईल, त्या जास्त तुम्हाला अजून कन्क्लुजनला उपयोगी पडतील. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दॅट वी कम्प्लिटेड. सो आय वॉन्ट टू से यू दॅट की तुम्ही याला आता व्यवस्थितपणे एकदा लिहून काढा. तुम्ही स्क्रीनशॉट पण घेऊन ठेवून देऊ शकता की जेणेकरून तुम्हाला हा नंतर लिहून काढता येईल. मी जरा वेळसाठी स्टेबल करते आहे आणि फक्त कॅमेरा जो आहे तो याच्यावरच राहू देते. सो ओके, आता इथे कुठेही रिफ्लेक्ट झालेले नाहीये. सो आता आपण सेकंड स्टेप पाहतोय. सेकंड स्टेप मध्ये आपल्याला व्हॉल्यूम ऑफ द स्फिअर फाइंड आउट करायचे फॉर BCC structure. In our first step we have seen that is relationship between radius of the sphere and the edge length of the unit cell, that is A. And in our previous part of the first step that we learned the relationship between AF in terms of R as a 4R and AF square in terms of A as 3A square. By comparing these two values, we get the relationship between radius and edge length A as R is equal to √3/4 into A. So आपल्याला भेटलेला पहिला स्टेपचा आन्सर आहे. याच्यामध्ये आपण रेडियस ऑफ स्फिअर फाइंड आउट केलेलं आहे. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॉल्यूम ऑफ द स्फिअर. अँड ॲज यू नो दॅट की स्फिअरचं व्हॉल्यूम आपण कसं काढतो. व्हॉल्यूम ऑफ द स्फिअर, आय विल राईट हियर व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर is equal to 4/3 pi r cube, which is a simple one. 4/3 pi r cube हे आपलं साधं कुठल्याही स्फिअरचं व्हॉल्यूम असतं. पण आता आपल्याला काय करायचं, इथे r ची ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आहे फ्रॉम इक्वेशन 3. बाय सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू ऑफ दिस r फ्रॉम दिस √3 into a upon 4 याचा क्यूब घ्यायचा आपल्याला, राईट. सो इथे हा क्यूब घेते मी आणि ह्याचा पूर्ण सोल्युशन क्रिएट करायचे तुम्हाला. √27 into a क्यूब अपॉन 4 चा क्यूब आहे 64. सो हे पूर्ण तुम्ही सॉल्व्ह करा. 4 चा टेबल मध्ये 64 येतात, 3 च्या पण टेबल मध्ये 27 येतात. सो बाय रिझॉल्विंग ऑल दिस you get the final answer as √3 pi a cube upon 16. So this is volume of the sphere. नो डाऊट हे व्हॉल्यूम ऑफ द स्फिअर आहेच आहे, पण आपल्याला r च्या टर्म मध्ये काहीच नाही विचारात घ्यायचंय. आपल्याला कोणत्या टर्म मध्ये एक्सप्रेस करायचंय, A, that is edge length of the unit cell. आणि त्यामुळे आपल्याला इथे रेडियस पण त्याच टर्म मध्ये आपण एक्सप्लेन केली आणि व्हॉल्यूम पण आपण A च्याच टर्म मध्ये काढत आहोत. सो व्हॉल्यूम ऑफ द स्फिअर फॉर द BCC स्ट्रक्चर इट इज √3/16 pi a cube. सो a cube मल्टिपल मध्ये आहे. सो √3/16 pi a cube is a simple volume of the this sphere. So you can write here. I will take some pause for few seconds to write this volume of the sphere. Or you can take the screenshot here also. So here the third step to find out the total volume of the all sphere in the BCC. पहिल्या स्टेप मध्ये रेडियस, दुसऱ्या स्टेप मध्ये आपण व्हॉल्यूम ऑफ द स्फिअर आणि आता तिसऱ्या स्टेप मध्ये पाहतोय टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द ऑल स्फिअर इन द BCC. जस्ट आपण काही लेक्चर मध्ये किंवा आता 10 मिनिटांपूर्वी पण पाहिलं की BCC मध्ये नंबर ऑफ ऍटम्स पर युनिट सेल किती आहे. नंबर ऑफ ऍटम्स इन BCC 2 आहे. सो इथे 2 ऍटम्सचं तुम्हाला म्हणजे 2 स्फिअरचं टोटल व्हॉल्यूम बघायचं. सो मग व्हॉल्यूम ऑफ 2 स्फिअर्स किती असेल, विच इज इक्वल टू वरच्या तुम्हाला आलेल्या व्हॉल्यूमला 2 ने मल्टिप्लाय करायला लागणार. सिंपल स्टेप्स आहेत, काही अगदी मॅथमॅटिकली साध्या स्टेप्स करायच्यात आपल्याला. इथे अजिबात कुठेही काही अवघड नाहीये. इथे तुम्ही
ही सिंपल स्टेप मध्ये भेटतं √3/8 पाय ए क्यूब. म्हणजे दोन व्हॉल्यूमचं स्फिअर्स, दोन स्फिअरचं व्हॉल्यूम √3/8 पाय ए क्यूब असं तुम्हाला भेटलेलं आहे. सो दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ टोटल व्हॉल्यूम ऑफ दॅट टू स्फिअर्स. ओके, आता आपल्याला पॅकिंग इफिशियन्सी काढायची आहे. पॅकिंग इफिशियन्सी काढत असताना आपण काय करतो की पॅकिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू टोटल व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर्स divided by total volume of unit cell into 100. So in terms of percentage we are finding out. So I will keep the values. Total volume of the sphere म्हणजे किती, दोन स्फिअरचं व्हॉल्यूम किती आलं होतं √3/8 into pi into a cube. सो टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल, एका युनिट सेलची एज लेंथ आपण काय पकडतो, ही एज लेंथ आहे त्याची. सो ए कन्सिडर करतो. तर टोटल युनिट सेलची एज लेंथ काय असेल, इट इज इक्वल टू ए इंटू ए दॅट इज ए क्यूब. सो कुठलाही क्युबॉइड युनिट सेलचं टोटल व्हॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ए असेल ॲज अ ए क्यूब. सो आय विल राईट हियर ए क्यूब. सो सिम्पली यू कॅन गेट हियर इंटू 100, नो डाउट. ए क्यूब गेट कॅन्सल्ड and you get here the value √3/8 into pi percent. So by keeping the value of pi as 3.14, you get here the answer on solving entire calculation as 68%. So very simple this is. काही अवघड नाही आहे याच्यामध्ये. तुम्हाला हा बीसीसीचं स्ट्रक्चर लक्षात घ्यायचंय. बीसीसी स्ट्रक्चर म्हणजे लाईक दिस स्ट्रक्चर. त्याच्या 8 कॉर्नरला 1/8 कॉन्ट्रीब्युशन असेल एका स्फिअरचा आणि अख्खं पूर्ण एक स्फिअर त्याच्या बॉडीच्या सेंटरमध्ये असेल. आणि त्यामुळे नंबर ऑफ ॲटम्स पूर्ण बीसीसी मध्ये किती राहतील, एंटायरली 2 असतील. आणि त्यामुळे एका स्फिअरचं व्हॉल्यूम, जर एका स्फिअरचं व्हॉल्यूम हे √3/16 पाय ए क्यूब असेल सॉरी, तर दोन स्फिअरचं, बीसीसी मध्ये 2 ॲटम्स आहेत, 2 स्फिअरचं टोटल व्हॉल्यूम येईल √3/8 पाय ए क्यूब असं येईल. आणि त्यामुळे तुम्हाला इथे टोटल व्हॉल्यूम या पूर्ण युनिट सेल मध्ये स्फिअरने किती अकोमोडेट केलेलं आहे, 2 स्फिअरने, ते तुम्ही इथे काढले √3/8 पाय ए क्यूब. ए म्हणजे याची एज लेंथ. म्हणजे आपण इथे रेडियसचा काही प्रश्नच नाहीये. Without using R value, we are just using the value of age length for a given unit cell, and in terms of A, we are finding out the volume. पण जेव्हा तुम्ही पॅकिंग इफिशियन्सी काढता, तो टोटल या युनिट सेलचं व्हॉल्यूम आहे ए क्यूब. तर ए क्यूब पैकी किती मध्ये तुम्हाला मोकळं आणि किती भरलेलं दिसतंय. सो पॅकिंग किती आहे, तर 2 युनिट स्फिअर, 2 स्फिअरने ऑक्युपाय केलेलं व्हॉल्यूम आहे. मग ते तुम्ही 2 स्फिअरचं ऑक्युपाय केलेलं व्हॉल्यूम आणि टोटल व्हॉल्यूम यांचा रेशो मल्टिप्लाइड बाय 100 घेऊन हे कॅल्क्युलेशन केले. यू गेट हियर 68% ॲज अ पॅकिंग इफिशियन्सी. जर हा 68% पूर्णपणे पॅकिंग इफिशियन्सी असेल तर याचा एम्प्टी स्पेस किती असेल. सो एम्प्टी किंवा व्हॉइड ज्याला तुम्ही म्हणता, और व्हॉइड, इट इज 32%. 100 - 68 केलेले. सो इन दिस वे यू गेट द पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ BCC in terms of percentage as 68%, and in terms त्याची एम्प्टी स्पेस जर आपण काढायची ठरवली void in terms of percentage, it will be 32. So that's it. खूप सिंपल स्टेप्स आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्ही रेडियस, व्हॉल्यूम, टोटल व्हॉल्यूम आणि पॅकिंग इफिशियन्सी अशा महत्वाच्या 4 स्टेप्स करतात. रेडियस R असते, पण इन टर्म्स ऑफ A इट इज √3/4. व्हॉल्यूम स्फिअरचं जनरली √3/4 पाय आर क्यूब असतं. तुम्हाला ते A च्या टर्म मध्ये काढायचं आहे. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ 2 स्फिअर काढायचे, कारण याच्यामध्ये 2 स्फिअर आहेत. नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल बीसीसी मध्ये, म्हणून दोघांचा व्हॉल्यूम घेतलाय. आणि पॅकिंग इफिशियन्सी मध्ये टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द स्फिअर डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल इंटू 100 घेऊन आपण हे कॅल्क्युलेशन केले. सो इझी स्टेप्स दीज आर. यू कॅन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, और यू कॅन ऑल्सो टेक the note for this. I will pause for a few seconds, and in this way we did the end of this small article as a packing efficiency in BCC. In the next lecture we'll see about the packing efficiency of metal crystal in FCC.
तुम्ही जर तिन्ही लेक्चर्स लागून पाहिले, बीसीसीचा, सिंपल क्यूबचं, बीसीसीचा आणि एफसीसीचा, सो यू गेट व्हेरी इझी द स्टेप्स आर. खूप सोप्या स्टेप्स आहेत, फक्त त्याच्यामध्ये इमॅजिनेशन आहे आणि दॅट्स वाय आय हॅव मेड सच मॉडेल्स फॉर यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड व्हेरी वेल. सिंपल क्यूब हे असं असेल, बीसीसी असं असेल आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला एफसीसी बद्दल पण सांगेल. आणि अशा पद्धतीने आपण पॅकिंग इफिशियन्सीचा पार्ट कम्प्लीट करणार आहोत. आणि मग त्याची एक ट्रिक सांगते लक्षात ठेवायला, जे की जनरली तुम्हाला JEE साठी किंवा नीट साठी जास्त उपयोगाची पडेल. सो व्हेरी सिंपल दीज आर. सो लेट अस स्टॉप हियर. थँक यू.